برنامه صحبت روز. салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон, пешниҳоди шумост силсила барномаи суҳбати рӯз. хушбахтона имсол дар қатори озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман озмуни илм, фуруғи маърифат доир мегардад. бинобар ин суҳбате дорем дар доираи ин озмуни сатҳи баланд бо корманди Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Резои Баҳромзод. хушомадед. салом. марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумо аст. мехостем нахуст вобаста ба аҳамияти баргузории озмуни сеюми ҷумҳуриявӣ суҳбат карда бошед. дар паёми имсолаи худ президенти муҳтарами кишвар пешниҳод намуданд ки озмуни илм, фуруғи маърифат баргузор карда мешавад ва амри президент ҳам дар ин бобат ба нашр расид. бояд қайд намуд ки мақсади асосии гузарондани ин озмун амалӣ намудани барномаҳои бисолаи омӯзиш, рушд ва инкишофи фанҳои дақиқу табиатшиносиву риёзӣ дар соҳаи илму маориф мебошад ва мақсади асосии ин озмун ҷалби ҷавонон, донишҷӯён, хонандагон ба омӯзиши илмҳо, кашфи истеъдодҳои нав ва сафарбар намудани онҳо ба фаъолияти минбаъдии илмиву тадқиқотӣ, пайдо намудани ҷавонони лаёқатманд, ихтироокор ва нововар ва умуман тавсияи илму дониш буде барои баланд бардоштани сатҳи саводи мардум ва васеъ сохтани ҷаҳонбинии онҳо равона карда шудааст. саломат бошед. дар низомномаи озмун қайд карда шудааст ки озмуни ки имсол бори нахуст доир карда мешавад аз рӯи 7 номинатсия сурат мегирад. фикр мекунам ки шарҳи номинатсияҳо барои бинандаи азиз ва онҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд дар озмун бисёр заруру сарвақтӣ аст. бале, аз рӯи 7 номинатсия сурат мегирад. номинатсияҳо бо чунин тартиб ҷойгир ҳастанд. номинатсияи математика ки дар худ арифметикаву алгебру геометрияро дар бар дорад, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияҳои иттилоотӣ ва ихтироокориву навоварӣ мебошад. ташаккур, саломат бошед. фикр мекунам ки озмуне ки доир мегардад бо унвони илм, фуруғи маърифат, ин як озмуне мебошад бахшида мешавад ба бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва як нав рамзӣ ҳам ҳаст ки пеш аз ҳама баргузор гардид дар соҳаи фарҳанг. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳамакнун қадам неҳода шуд ба соҳаи илму адабиёт. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ акнун пешвои миллат мехоҳанд ки боз ҷомеаи кишварро равона кунанд дар самти омӯзишу рушди фанҳои дақиқ ва риёзӣ. акнун мехостем вобаста ба тартиби баргузории озмун суҳбат карда бошед. аввал озмуни фуруғи субҳи доноӣ ва Тоҷикистон ватани азизи ман гузаронида шуд ва гузарондани ин озмун нишон дод ки чӣ гуна як озмуни дар сатҳи баланд ташкил карда шуда метавонад дар ҷомеа як таҳаввулотеро ба вуҷуд оварад. яъне бубинед чӣ қадар донишҷӯён, хонандагон бо як шӯру шавқ ба ин озмунҳо иштирок карданд, тайёрӣ диданд ва мо дидем ки китобхонаҳо пур шуданд. ҳатто рӯзҳое буданд ки дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷои нишаст ёфт намешуд ва китобҳои хеле зиёде ба фурӯш рафтанд ва ин аллакай дар давоми 1-2 сол мо натиҷаи гузарондани ин озмунҳоро дидем ки чӣ гуна ба тафаккури ҷомеа таъсири мусбат расонид. ва ин озмун ҳам дар радифи ҳамон озмунҳо бояд чунин натиҷаҳоро ба даст орад ва аз 4 давра ё ин ки марҳила иборат аст. даври аввал ин дар мактабҳо ё ин ки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишгоҳҳо сурат мегирад. дар моҳи апрел рӯзу соати дақиқи гузарондани ин озмунро комиссияҳои ҳамон мактабиву донишгоҳӣ аниқ мекунанд. даври дуввум ин даври шаҳриву ноҳиявӣ мешавад ки дар моҳи май сурат мегирад ва даври севум даври вилоятӣ ва дар шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ гузаронида мешавад ва даври чаҳорум ин аллакай даври ҷумҳуриявӣ мебошад ки дар моҳи ноябр ба нақша гирифта шудааст. мехостем вобаста ба маводҳои таълимӣ, умуман адабиётҳое ки дар ин самт дастрасӣ карда бояд шавад барои хонандагон суҳбат кунед. ба андешаи шумо ҳамчун як мутахассиси соҳаи илмҳои дақиқ маводҳои таълимӣ кифояанд ё ки басандагӣ мекунанд ба монанди адабиётҳои бадеӣ ки аз китобхонаҳо дастрас кардан? умуман
چگونه و کدام با کدام راه و از کجا باید که اشتراکیان این آزمون مواد و ادبیات های توصیه شده رو دریافت نمایند. بسیار یک سوال موافق دادید. ما هنگام تهیه نظامنامه از طرف گروه کاری این چیز را به نظر گرفتیم و در همان زمینه امر پرزیدنت رویخط ادبیات های توصیه شونده داده شده است و بعد از چند تمام همان کتاب ها رو، تمام همان ادبیاتی در رویخط آمده رو ما در شکل الکترونی در سامانه رسمی اکادمی ملی علم ها و در سامانه روشن فکر که این هم تابع اکادمی ملی علم ها است میگذاریم و خوانندگان میتوانند شکلی الکترونی همان کتاب ها را دسترس نمایند و اکثر کتاب هایی که در همان رویخط آمده اند در کتابخانه های مکتب های میانه و دانشگاه ها یافتن ممکن است و اینها بسیار یک کتاب های کلاسیکی می باشند که از دوران شوروی نشر می شدند و امروز هم نشر می شوند و وابسته به سوال هایی که پیشنهاد کرده می شود از طرف اکادمی ملی علم های تاجیکستان چنین یک کتاب نشر شده است که چند بعد دسترسی همان کمیسیه های شهری و ناحیوی می گردد و نسخه الکترونی آن را هم ما در سامانه اکادمی ملی علم های تاجیکستان و در سامانه روشن فکر می گذاریم و در همین جا خوانندگان می توانند قریب که به همه سوال های خود جواب گیرند. یعنی وابسته به هر یک نومیناسیون سوال ها پیشنهاد شده است که باید خوانندگان همان ها را از خود کنند و بعد از هر یک نومیناسیون کتاب هایی که محض به همین نومیناسیون توصیه داده شده است نامگوی آنها آورده شده اند و بعد از آن که پوره نشر می شود و دسترسی خوانندگان می گردد آنها می توانند از این استفاده کنند و در حالتی ضروری یا اینکه پیدا شدن سوال های علاوگی می توانند به اکادمی ملی علم های تاجیکستان مراجعت کنند و با دست دادن امکان ما با آنها می توانیم هم شکل الکترونی همین کتاب و دیگر کتاب ها را روانه نماییم و به سوال های پیدا شدهشان جواب گوییم. با داوطلبان طلبات چگونه برآورده می شود و معیار ارزیابی خالها چگونه صورت می گیرد؟ در اینجا باید قید نمایم که از روی 6 نومیناسیون در دو گروه گذرانیده می شود، یعنی در نومیناسیون های متماتیک، فیزیک و استرونومی، بیولوژی، شیمی، جغرافی، تکنولوژی، انفرماسیونی گروه اول این خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه می باشد که در بین آنها فرقی ندارد که کی اشتراک میکند، مهم خواهش اشتراک کردن و دانش کافی داشته باشند. آنها میتوانند در همان دوره مکتبی خود یا اینکه دوره اول اشتراک کنند، دانش خود را سنجند، در حالت غالب آمدن به مرحله دیگر راه خود میگیرند. و گروه دوم این گروه دانشجویان می باشد که دلخواه دانشجویان مؤسسات تحصیلاتی میانه عالی کسبی اشتراک کرده می توانند و برای آنها هم طلبات همین داشتن خواهش و داشتن دانش می باشد. بگذار اشتراک کنند، غلبه به دست آورند و به دوره بعدی راه خط گیرند و دانش و ملکه خود را نشان دهند. تشکر، سلامت باشید. اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان یکی از مسئولان اساسی برگزاری همین آزمون است. در سمت باز هم جریان گرفتن همین آزمون چه کارها را عین زمان اکادمی به انجام رسانیده ایستاده است؟ چون که تا جای ما علاقه تجربه داریم، منظوری من برگزاری دو آزمون دیگر بود، روند آن و باز هم کدام نوگانی ها رو میخواد که اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان در سمت آزمون سیوم علم فروغ معرفت راه اندازی کند. وقتی که آزمون جمهوری بار اول در ساحه فنهای دقیق عملی کرده میشد، این خودش یک نوگانی جدی است. از طرف اکادمی علم ها علاقه یک چند کار انجام داده شده است. این هم ترتیب دادن این کتاب، پیشنهاد کردن سوال ها وابسته به همه نومیناسیون ها و آماده گردیدن به مرحله چهارم است. چون که در مرحله یکم، دوم و سوم در مکتب ها، در شهر و ناحیه ها، در ولایت ها صورت میگیرد. اکادمی علم ها اساساً به صفت توصیه دهنده اشتراک میکنند و برگزاری و گذرانیدن مرحله چهارم پورا به دوش کمیسی دولتی آزمون علم فروغ معرفت، مخصوصاً اکادمی ملی علم ها و وزارت معارف
جمهوری میباشد. اکادمی ملی علم ها برای گذراندن این آزمون البته همان صنفخانه، اودیتوریا ها و شرایط گذراندن آن را معین می نماید و یک جای با کمیسی دولتی حکمان را انتخاب می نمایند و کوشش می نمایند که تا در سطح بلند و با عدالتانه آزمون صورت گیرد. تشکر. موافق مقصد است که در روند صحبت ما وابسته به قدردانی انمان اشتراکیان آزمون صحبت کرده باشیم. البته قدردانی یکی از جزء مهمی دلخواه آزمون می باشد و که در اینجا بسیار در سطح بلند قدردانی کرده می شوند. خوانندگان و دانشجویانی که در مرحله چهارم سزاوار جای یکم می گردند با 35,000 سامانی مکافات پولی قدردانی کرده می شود. آنهایی که جای دوم را اشغال می کنند، یعنی به هر یک نامیناسی 2 جای دوم پیش بینی شده است با مبلغ هر کدام 25,000 سامانی و آنهایی که جای سوم را اشغال می کنند با مبلغ 15,000 سامانی و در هر یک نامیناسی 2 جای سوم پیش بینی شده است. همچنین آنهایی که در دور چهارم سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم می گردند امتیاز پیدا می کنند که به دلخواه اختصاص دلخواه دانشگاه تاجیکستان به طور رایگان داخل شوند به امتحان. یعنی آنها همان سرتیفیکت غالبیت را می آورند، هنگام داخل شوی به وزارت معارف و علم پیشنهاد می کنند، آنها به امتحان داخل می شوند که این باید یک تکان دهنده بسیار مهم باشد. بجز این خیلی که ما میدانیم آماده نمودن یک شاگرد به آزمون‌های چنین سطح بلند خیلی مشکل و دشوار است. برای همین هم به معلمان آنها، آموزگارانی که آنها را آماده می‌کنند، با آنها نیز هوسمندی پیش بینی شده است و برای غالبان دور چهارم یعنی جایهای یکم، دوم و سوم هر یک آموزگار به مقدار 10,000 سامانی مکافات پولی می‌گیرد. و همچنین برای پدر و مادران خوانندگانی که غالب می آیند نشان معرفت پروری وزارت معارف و علم و افتخارنامه اکادمی ملی علم های تاجیکستان داده می شود. همچنین خوانندگانی که فعالانه اشتراک کرده در دور چهارم سزاوار جایهای چهارم، پنجم، ششم می گردند، آنها با نشان علم و اینواتسی اکادمی علم ها و افتخارنامه اکادمی علم ها سرفراز گردانده می شود. عالمان، دانشمندانی که مثلا معین میگردند برای بهاگذاری تنها در دور چهارم آزمون اشتراک میکنند یا اینکه همین گونه یک صلاحیت را دارند که در دورهای یکم، دوم، سوم چون که شما قید کردید از مکتب آغاز میگردد تا به دور جمهوری اشتراک کرده میتوانند؟ حکمانی که کمیسی جمهوری معین مینماید در دور چهارم آزمون اشتراک میکنند و در دورهای قبلی هر یک کمیسی منطقوی حکمی خودشان را تعیین میکنند. مثلا در مکتب ها کمیسی مکتبی خودشان حکمان را معین میکنند، در ناحیه ها خودشان و در ولایت ها نیز همچنین. و تنها هنگام گذراندن دور سوم نماینده از کمیسی جمهوری در آزمون ولایتی اشتراک میکنند. تشکر، سلامت باشید. در روند صحبت بود یگان مهمیتی که ما از شما نپرسیدیم در سمت برگزاری آزمون علم فروغ معرفت. من درباره همان نامیناسی هفتم آزمون گفتنی هستم که اختراعکاری و نوآوری می باشد. در این نامیناسی می توانند دلخواه شهروندان جمهوری تاجیکستان نوابسته به سن و سال، نوابسته به کسبیت و اختصاص اشتراک نمایند و در اینجا اساساً چیزهایی دیده برآمده می شود که جهت نوآوری داشته باشند، یگان چیزی اختراعاتی نو باشند و خوب است که اگر آنها پتنت اختراعات یا اینکه پتنت مؤلفی یا اینکه معلومات درباره عملی شدن آن پتنت در ساحه‌های گوناگون فعالیت انسانی داشته باشند. و باید قید نمایم که بجز مکافات پولی که برای غالبان پیش بینی شده است، همچنین شاه جایزه این آزمون نیز پیش بینی شده است. شاه جایزه تنها برای غالب نامیناسی اختراعکاری و نوآوری داده می شود و حجم پول آن 70,000 سامانی را تشکیل می دهد که من گمان می کنم برای شوقمند کردن اختراعکاران و برای بلند نمودن روحی آنها این چیز بسیار مهم است. سلامت باشید. وابسته به اختراع و اختراعکاری صحبت کردید و قید کردید وابسته به داشتن پتنت. عموما برگزاری آزمونی که امسال بار نخست
доир мегардад дар ҳамбастагӣ бо маркази миллии патенту иттилоъоти вазорати рушди иқтисод ва савдо сурат мегирад? ҳамкорӣ чигуна аст? албатта бо онҳо ҳамкорӣ карда мешавад ва дар байни ҳакамон албатта намояндаи онҳо ҳузур хоҳанд ёфт. Дар комиссияи озмун қариб ки тамоми вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳуриро дар бар мегирад. ҳам вазорати саноат ва технологияҳои нав, ҳам вазорати рушди иқтисод ва ҳам вазорати молия, кумитаи ҷавонон ва дигар сохторҳои давлатӣ дар ин озмун якҷоя иштирок мекунанд ва бо ҳамбастагӣ бо тамоми ҳамин ниҳодҳо озмун гузаронида мешавад. дуруст аст. фаъолият кардани тамоми соҳаҳо ин як занҷири пайваста аст ки барои музаффарияту муваффақиятро ба даст овардан бояд ки мо тамоми ҷомеаи Тоҷикистон кӯшиш намоем, чун таҷриба ҳаст, аллакай қайд кардем, баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ таи 2 сол инқилоби маъданиро то ҷое дар Осиёи Миёна танинандоз кард ва фикр мекунам ки бо баргузории як озмуни ҷадид ва муосир мо дар самти илмҳои дақиқ боз ҳам музаффарияту муваффақиятҳои бештарро ба даст меорем ва бахшида мешавад ин озмун ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ. Ташаккур ки даъвати моро қабул кардед, омадед ба телевизиони Баҳористон ва суҳбат кардед сари масъалаи бисёр муҳим, ин баргузории озмуни илм фуруғи маърифат ки сарпарастии онро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба уҳда доранд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи суҳбати рӯз аст. Агар аз суҳбати мо баҳрае бардоштед, мо хурсандем. Хайр, то наздиктарин дидор. Саломат бошед.